about God. ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਸਕੀਏ। And we are really thankful to our God that He again and again provides us chances so that we can learn more about His Word. This is a blessed morning, so let me welcome you all. So let us welcome each other and let's welcome God. आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। God who said, wherever two or three are gathered in my name, I am there. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So let's welcome Jesus. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Also welcome all our Facebook viewers. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And this morning we pray that may the Lord will open our hearts so that we could receive what God has in store for us. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। Well, from Punjabi Masihi Church we serve you in different and many ways. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਹ ਚਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। And this is a church planted by Almighty God in this Canada Surrey area and also in Vancouver area. ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਏਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। And we are all His servants. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। But also we are His sons and daughters. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ। We also are His friends. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ। And we also are His sheep who follow the shepherd. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ And ਚੱਲਦੇ He is our chief shepherd. ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ। He is also our commander in chief. ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਨੇ। And we are His army. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਾਂ। Ready to conquer. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। And well, this morning we are going to start a new Bible study. ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ Book ਹਾਂ। of Genesis chapter 1 verse 1 and we will start from there. No, healing. Oh, sorry. We are going to start our new Bible study and that is on deliverance. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ Well, how to overcome ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ the principalities in our lives, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ how to overcome sickness in our ਕਿ lives, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ how to ਹਾਂ। overcome the powers of darkness in our lives. ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ And ਸਕਦੇ that is ਹਾਂ the real deliverance. ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ So ਹੈ। let's invite our brother Jaswinder. He is going to come and explain what are we going to have during this session. Thank ਤੇ you. ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। Thank you, Pastor. ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਸੀ ਦੀ Praise the Lord everyone. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। And we are really thankful to the Lord for this wonderful morning and that we are here together for the Bible study. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀਲਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। As you all know, today's topic is on healing and deliverance. ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। So that how we can get rid of the darkness and how we can get rid of our sickness. ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। And for these Bible studies, we are just going to look into the Bible. ਔਰ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। And we are going to see both from New Testament and Old Testament. ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। And even it's not like that if the verse is from Old Testament, it doesn't mean that it is not alive. The word is still alive. ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, It's still stirred. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੀਲਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ 16 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਹ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। And we have like more than 16 videos on our Facebook page and on our YouTube page. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਆ। That how we can how to get healing and how we can get rid over the powers of the darkness.
ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਸੀਆਂ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, as it is written in Colossians 2:10 ਉਹਦੇ 2:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। and also in Colossians 2:9. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। It says when Christ came on this earth, he was full with the fullness of the God. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲਸੀਆਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ। And in 2:10 it says that the Christ came in us. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। And Jesus Christ have authority over all the powers. ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। And Jesus Christ has power over all the authorities. ਅੰਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। Even upon the powers of the darkness. ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। And we also have the same authorities because Christ is in us. ਫਿਰ ਯੋਹੰਨਾ 1:3-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। And in 1 John chapter 3 verse 8 also says ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਤਮ ਕਰ it ਸਕੇ। says that Jesus came on this earth so that he can destroy the power of the devil. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। And because Christ lives in us, only that is the reason that churches are able to heal the people and they are able to overcome the power of the darkness. ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। And we have many testimonies from Punjabi Masih Church and from other churches as well, where we can see that how people overcame their sicknesses and the power of the devil just through Jesus Christ. ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। But as it used to happen in the times of Jesus in the book of Acts we can see, but it's not happening at that rate. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। And the reason behind it we will learn in our Bible study that how we can reach out to the same level, that there will be a lot of healings and how to get over the power of the darkness. ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ 1000 ਸਾਲ 2000 ਸਾਲ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। Because our God never changes, he is the same as he was in the beginning, and our God does not have any weakness, it is the weakness inside us. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 5 6 7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। And it might take up to 6 to 7 weeks to complete this Bible study, and if you have any questions or comments, you please do write to us, or you can email us, or you can write your questions on the live as well, and you will get your answers for sure as well. It might take up to 1 week, but you will get your answers for sure, because it's going to happen in a structured way, so it will take time, but you will definitely get your answer. ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। And some people think if someone is believer, then devil cannot attack that person, or he cannot be possessed by the demons. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਬੂ, ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਓਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। So some people say like they cannot harm the believers, but we are going to look what they can do to a believer as well, how they can possess them. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। And sometimes we do have some brothers and sisters, they are believers, but they are possessed by demons. So we are going to see that why it happens. ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। And sometimes it's said that if this is happening to them, then they are not born again. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। And this is a very serious question. The person might think that if I am possessed by demons, it means that I am not saved or I am not born again. So we are going to look into detail about this topic. ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। And sometimes it's also said that if we know the word of Christ, the word of God, and if the word is within us, then we don't the devil don't have any right over us. ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। Yes, it's very important for us to know the word of God, and it gives us life as well. ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। And the word of God is two-edged sword, and it's also very important for us to know the word of God. ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। And it's also very important for us to have the revelation of the word, because without revelation the word is not going to work in us. ਉਸ ਦੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Without revelation the anointing is not going to work. ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। So we have to be strong in word, because if we don't know about these things, then we are going to harm ourselves. ਉਜ਼ਾਇਆ 4:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। In Hosea 4:6, the word of God says that my people are harming themselves because they are getting perished because of lack of knowledge. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Because Christ has already done everything, but because they have lack of knowledge, that's why they are harming themselves. ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। But sometimes they say if the word is inside us, then devil cannot harm us. ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਆਂ 2:18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। But in the word of God, 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, where Paul says that I wanted to come to you, but Satan stopped me. ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ?
So the Paul was the one who wrote most of the New Testament. So was he lacking the word of God? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। So if someone says that if we have word of God inside us, then devil cannot harm us. But the Paul was the one who wrote most of the New Testament. Then how devil was able to stop him? ਔਰ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 12:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। And in 2 Corinthians 12:7, Paul says that there is a thorn given into my flesh and Satan is disturbing me. ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? And sometimes people do pray that the one who resides in us is much stronger than the king of this world, but still they are not getting healed. ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ? And people also pray that by the stripes of the Christ I am healed, but still some of people are not getting healed by praying this prayer as well. ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। And these are some questions that we are going to look on today, and we will request brother Iqbal and brother Tarseem to start the Bible study. हालेलुया, जय मसीह दी। ये ब्रदर ने बहुत डूंगे सवाल पेश भी किए ने, तो कुछ दस भी दिता गया है इन्होंने। I will translate in English. He said we have put forward really critical important questions and with some level of explanation as well, he says. दो सवाल ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। We will look into two questions today, so we can touch today. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈੜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ। First of all, we will try to understand the evil spirits. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। So there is one condition we have put, that we will not go out of the word of God. ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲਨ ਐਂਜਲਸ ਜਾਂ ਡੇਗੇ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ। So first of all, we need to understand Satan, then his fallen angels that fell with him, then there are evil spirits, demons. ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। So there are two separate things we need to understand. ਡੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਸੀਗਾ। We know devil, he was a worshipper when he was called Lucifer. ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਰੀਅਲ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। He is a real person. ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡੇਗੇ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। And then all those angels that fell, when Satan fell, the angels fell, we call them as the fallen angels. ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਬਦਰੂਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। And then we have evil spirits. ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? So the question is, who created all of this? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਸੀਓਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। We will look into Colossians chapter 1 verse 15 to 17 to look who created all these things, first of all.
So Colossians chapter 1 verse 15 to 17 English brother? I will read in English, then brother Tarsim will read in English. Sorry, Punjabi. So first Colossians 1 15 17 says, He is the image of the invisible God, the first word of all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਦਾ 15 ਤੇ 16 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, 15 ਤੋਂ 17, ਉਹ ਅਲੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ, ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੇਗੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਾਲਨ ਐਂਜਲਸ। One thing we need to understand, it is said that evil spirits are fallen angels. ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਐਂਜਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। We need to understand the fallen angels are referred in the Bible as persons, they are being. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮਨਸ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੀਮਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਵੇਂ ਡੀਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਮਨਸ ਹੈਗਾ, ਡੈਵਲਸ। Oh, okay. So we need to understand devils. ਬਦਰੂਆਂ। Okay. So we need to understand, since fallen angels are called persons and evil spirits are called devils. In the Bible. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And the evil spirits are also referred as animals. ਸੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। We can see in the Bible fallen angels are considered as person, as a man, so we will look into the Bible. ਉਤਪੋਤ ਉਹਦੀ ਚੈਪਟਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਐਂਜਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। So we can look into Genesis 19 verse 1, and in Sodom and Gomorrah the 2 persons went to destroy those cities. 2 angels ਗਏ। So 2 angels went there. So I can read in English. It says in Genesis 19 verse 1, the 2 angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed on him with face on the ground. Okay. ਹਾਂਜੀ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਦਾ 1 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਪਰੰਤ 2 ਦੂਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। And then we see so because the city and people in Sodom and Gomorrah, they were in sin, they were doing evil things, and we will see Genesis 19 verse 5 what the people of Sodom
what they think of those two angels. So Genesis 9 verse 5 it says here. 19. Yeah, Genesis 19 verse 5 says here, they called to Lot. This is talking about the people in Sodom. Where are the men who came to you tonight? Bring them out, so to us, so that we may have sex with them. ਹਾਂਜੀ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਦਾ 5 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। There are many references in the Bible, though the angels, the fallen angels, they are called as humans, persons. ਲੂਕਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 26 ਤੋਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 29 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। And we can see in Luke chapter 1 verse 26 to 29 about angels, and we see especially in verse 29 Mary refers to angels as a person, as a human. So I can read 29. So we'll read Luke 1:29. Mary was greatly troubled at his word and wondered what kind of greeting this might be. ਹਾਂਜੀ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਦਾ 29 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੈਵਲ ਨਾਲ, ਫਾਲਨ ਐਂਜਲਸ ਨਾਲ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। But the thing is, in our life we have to face people as a believer or non-believer. We face Satan, we face evil spirits, and we face fallen angels. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਗੇ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੱਤੀ 12 ਦੀ 24 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਕਸ 3 ਦੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। But Satan, devil, is the ruler that controls evil spirits, commander that commands evil spirits and fallen angels. Lucifer, fallen angel, devil, Satan. जी। And we can it is mentioned very clearly in Matthew 12:24 and Mark 3:22. So ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਮਤੀ ਸੰਤ ਮਤੀ 12 ਦੀ 24 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ। We can read Matthew 12:24 to 26. ਹਾਂਜੀ, ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਦਾ 24 ਤੋਂ 26 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁਆਲ ਜਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਿਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਅਥਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। Amen. And I will read in English. It's Matthew 12:24 to 26 says, but when Pharisees heard this, they said, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand?
ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੈਵਲਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਜੀ। So we can see it's a devil is a real person and it is called devil. ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Yeah, now we will look into that if a believer who is born again can have any oppression, any possession or any infliction by the evil spirits. ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਬਲੀਵਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਫਸੀਆਂ 4 ਦੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਲੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਲੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫਸੀਆਂ 4 ਦੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਵਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। Here we can read he is in Ephesians chapter 4 verse 27, and here Paul is warning everyone. He says here, do not give devil a foothold. ਹਾਂਜੀ, ਇਫਸੀਆਂ 4 ਦੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਬਲੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। So here Paul clearly says that don't give Satan, devil, a foothold, because if we give him space to stand foothold, he will come. ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤੀ 16 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਡੈਵਲ, ਆਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ। We can see in Matthew chapter 16 verse 23, here Jesus is telling Peter, Satan in Peter, Satan, get away from me. So we will read Matthew chapter 26 verse Matthew 16:23. It says like this, Jesus turned and said to Peter, out of my sight, Satan, you are a stumbling block to me. You do not have the mind and things of God, but the things of man. ਹਾਂਜੀ, ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦਾ 23 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੂਡਾ ਯਾਨੀ ਯਹੂਦਾ ਸਕਰੂਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ